دیسا و بلا بکن شکرما خورا یه گل oda dani nevan cihazabinin başı. Başlıyoruz. Mevanem bi kıymet hevdîtina alima ya heftemin gol Diyarbakır te tertip kirin bi kelecan îrojî berdevam dike îrojî mevanî me yî bi kıymet ve bi pêşkeştina axaftinê xwe ve meronî bikin inşallah. Bername de televizyona da zindî tê weşandin hinek kanalê televizyonê rojane hemû diweşînin hinek kanal jî qism nîvê ya dikin xeber temaşavanê xwe jê agahdar dikin. Bername hew ne çar perçe Kurdistanê li gelek dewletê cuda heta li Qafqasya tê şopandin. Ji bo re jî ji Kurdê Qafqasya ji Qazakistanê Şeyh Arif Seyda Mela Arif Şeyh bername dişopîne gelek dil dikir were bername ji bergê şert û mercî wî ne müsaid bû silavê xwe li we hemiyat ke Şeyh Arif ji Qazakistan ji Kurdê Qazakistan dîsa ji serokê Kurdê Qirgizistan serokê Kurdê Qirgizistan Seyid Ramazan silavê xwe li hemû mêvanat ke hurmetê xwe pêşkeşî cenabê we hemiyat ke ew jî bername zîndî li ser televizyonê dişopînin. Mêvanên bi qîmet bernama me kelîkek di wê dest pê bike înşallah em ê bernamê raserî ezana nîrobînin em nahêlin ezan derbas bibe beriya ezanê em ê bi dawî bikin. Di destpêka bernamê de hinek silavdayîn hene paşê axaftvanê me wê mijara xwe pêşkeş bikin paşê mulahaza hene moderatorê me îro ji Zangoya Artuqlî Zangoya Merdîn ya Artuqî muhterem docent doktor Ahmet Tekîne em mamoste davetî mikrofonê dikin fermû mamoste. Bismillahirrahmanirrahim. Çuqas hamd û pesnandin, çuqas spas û sitayiş hene ji Xweda re be. Selat û selam li ser serokê me, rêzan û rêberê me Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam malbata wî, heval û hogirê wî be heta roja qîyametê. Mêvanên bi qîmet û rûmet mamosteyan û rewşenbîrên xweşewîst hûn tev ji welat û dewletên cuda bi xêr hatine li ser ser û çavar hatine. Em silav û rêz û hurmet û sîpansiyê xwe pêşkêşî we teveka dikin. Lewra hûn ji bona pêşdariya hevdîtina heftemîn ya aliman ji dewlet û welatên cuda hatin û hûn gelek teabîn. û em dîse selav û rêz û hurmet û sîpasiyên xwe pêşkêşî yekîtiya serokantiya yekîtiya aliman û medreseyan dikin ji bona ku ev cara heftaye hevdîtina alima saz dike û ji bona vê hevdîtinê re mazûbantiyê dike. Mêvanên ezîz, rewşenbîrên xweşewîst, mamosteyan û seydayanê qedirbilind. Axaftin di vê civînê de bi sê-çar zimana tête wergerandin. Bi Tirkî, bi Kurdî, bi Erebî, bi Soranî.
کسی کو بخوازه به یکیش وان زمانا گهداری بکه دکاره به برگوه که لآخافتن گهداری بکه. میوان عزیز امی کلیک کی دی گازی آخافتوان خوب بکن لبره بریا ام گازی آخافتوانا بکن جبونا کلمه تحییت چار حب میوان مهنن امی گازی وان بکن مدت آخافتنا وان 5 دقیقه. رجا ما جوان میوان قدر بلند اوی 5 دقیقه در باس نکه لورا چاق کو یک مدت آخافتنا خود در باس دکه برنامه حبکی پرسکریک وقتی ده چه دبه. میوان ما اول ایکو ورا آخافتنا خود بکه جی کردستان عراق بنکه کردستان دکتر صادرالدین بالیسانی فرمو ماموسه. وعلى آله وأصحابه ومقرئ القرآن مع محبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم مديرية تعليم وتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان العراق، نشكركم جزيل الشكر على حسن استضافتكم، ونبارك لكم هذا ملتقى السابع للعلماء والمدارس الإسلامية، ونبلغكم تحية المشرفين والأساتذة المقيمين على مراكزنا، مراكز التعليم والتحفيظ للقرآن الكريم، وخصوصاً مدير العام في مديرية التعليم وتحفيظ القرآن الكريم أستاذ عمر رشيد بارزاني. برزان إملا كردستان لهريمي كردستان إقليمي كردستان سن بنكو مراكزك من هي لبو تعليم وتحفيظ قرآن كريم كأو مراكزانا أو بنكانا لهشتا زياترن أكثر من 80 مراكز الحمد لله، والفضل والمنة لله سبحانه وتعالى. أو مراكز بنكانا بهزاران طالب وطالبي تدايا وبصدان ماموستاي تدايا، آلاف مؤلفة من الطالب والطالبات ومئات من المعلمين والمعلمات متطوعين ومحتسبين لله سبحانه وتعالى. هرهموا لبرزاي خوا خزمتي قرآني تدادكن الحمد لله. أو مناهج مقرريك مراكز كان من هيتيان مراكز تعليم وتحفيظ قرآن. أولا يكم القراءة والتجويد وتصحيح التلاوة. دوم حفظ القرآن الكريم لمدة 6 سنوات، بشش صالان قرآن همو ديتا حفظ كردن. ثالثا تفسير وتسهيل مبسط لفهم معاني الكلمات وتدبر آيات القرآن الكريم. رابعاً القراءات القرآنية بالإجازة والسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. والمعتمد عندنا هو رواية حفص عن عاصم، وأيضاً تدرس وتدارس القراءات 7 و10 للراغبين والمؤهلين. خامساً الآداب الإسلامية للطفل والناشئين والشباب،
وتربيتهم تربية قرآنية ربانية. سادساً ششم منهج مراكز تحفيظ تعليم قرآن دراسة سيرة حياة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتطبيق عملي ونموذجي للقرآن الكريم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآناً يمشي بين الناس، وبأبي هو وأمي كان خلقه القرآن عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وهو القائل: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. أو نشاطات سالاتشيكا دكري لمراكز بنككان، النشاطات التي تقام في المراكز لتعليم وتحفيظ القرآن الكريم، من أهمها أولاً فتح دورات صيفية لتعليم القرآن الكريم لعشرات الآلاف من الطلاب والطالبات من الأبناء والبنات، وتعليمهم الآداب والأخلاق وأركان الإيمان والإسلام، هذا الملتقى الكريم أن يكون للقرآن الكريم ومراكزه ومدارسه جانباً خاصاً ضمن، أو يكون هناك مؤتمر أو ملتقى خاص لأهل القرآن. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله. جما مستر سپاسی خو پیشکش دکن مالا و آفاد دوی و ساخت به خداش و راضی بما مستر میوان می دوا جبونا کو کلمه تحیت بک ج کویتش جماعت ارشاد و تبلیغ دکتر ابراهیم رفاعی. تفضل استاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. نحمد الله كثيرا أن جمعنا هذا الجمع الطيب، الجمع المبارك، مع أكابر الرجال الذين يحملون هم الأمة. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذا فضل من الله، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أعظم أمة في هذا الوجود هي أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة تحمل ميراث النبوة بكل مقتضياته، وهي خير أمة أخرجت للناس. لها وظيفة ليس كوظيفة الأمم السابقة. وظيفة الأمم السابقة انتهت، الوظيفة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعطاها الرخصة ونزل فيها الآيات. هذه الأمة تحمل هذا الميراث، تحمل المسؤولية وتحمل مصابيح الهداية. أمثالكم العلماء هم ورثة الأنبياء، وهم الذين يحملون هذا الميراث العظيم. أشراف أمتي حملة القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأقول لكم عن تجربة، أعظم قوة في الوجود قوة القرآن العظيم. كنا خرجنا في أحد الدول الأوروبية، مئات من الكنائس حولت إلى مساجد، وجدنا ناس يحفظون القرآن. القرآن له قوة أقوى من القنبلة الذرية، هذا كلام الله. وهذه الأمة أوتيت الوحيين، القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا أخواني، مهمتنا عظيمة،
وشأننا عظيم، ونحن نحمل هذا الميراث، علينا مسؤولية عظيمة. الدين حاجتنا ومسؤوليتنا، ولا بد أن يكون مزاج العلماء كمزاج أبي بكر الصديق. أينقص الدين وأنا حي؟ أمر خطير أن ينقص الدين في حياتنا وحياة أبنائنا. هذه مهمتنا، هذه أمة النور، لا أحد يستطيع أن يوقف الشمس. والمسلم إذا قام بأمر الله وظيفته كالشمس، كل الخلائق تنتفع منه. هذه أمة الرحمة، نمشي بالرحمة والشفقة على الخلق. نحن البشرية الآن في العمى وفي الظلمة، من لها إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا سراج الحق، لا بد هذا الحق كيف توصله إلى الخلق، كيف تعرف المخلوق بالخالق، ومن هذه الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية، ومن الأسباب والأشياء إلى الإيمان والأعمال. هذه إخواني ميداننا البشر، ميدان الأنبياء البشر، نتحرك على الخلق. هذه وظيفتنا وهذه مهمتنا وهذه مسؤوليتنا. نعم الدين، كيف ينتشر هذا الدين في العالم أجمع؟ هذا الدين للبشرية جمعاء. يقول حق البشرية كل أذن في البشر أن تسمع عن محمد. نعم في كل مكان. وذهبنا إلى القطب الشمالي، الأرض ما تخلو من ذكر الله، ولذكر الله أكبر. فيها 4 مساجد يسمع الأذان. هكذا لا بد أن بس نتكلم في المصائب. هذه أمة مبشرة وأمة موعودة، وأمة موعودة إذا قامت بأعمال النبوة. وأعظم عمل النبوة عمل الهداية. نعم الهداية، نحن هذه عندنا رخصة وعندنا إجازة كل شيء. أخوة تسمعوا، أقول لكم حاجة، صوتي قوي شوي بالميكروفون. الذي ليس في مكان ما يظهر جماله. جمال هذه الأمة أن تكون داعية إلى الله، مبلغة عن رسول الله. بلغوا عني ولو آية. اللي ما يبلغ يصير مبلغ، الذي ما يقوم بالعمل هو يجتهد عليه الباطل. ولنا عدو كبير الشيطان. هذا الشيطان له عدو كبير، لكن نقطعه بالاستغفار ونعمل بالعمل. هكذا يا أخواني إذا نزلنا ميدان الناس، والمسلم إذا قام بدوره كالغيث في السماء، إذا نزل على الأرض اهتزت وربت. إذا تحركنا كما يتحرك الغيم في السماء، ثم تنزل الهداية على البشرية. وحالنا يجب أن يقول هذا الحال: اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. هذا الأصل. أما دائما نعم الشيطان يتآمر والأهل الباطل يتآمرون، لكن الحق أبلج والباطل لجلج. بس إذا طلعت الشمس نرى الأشياء. فشمس الهداية قادمة لا محالة. زويت هي الأرض، أريت مشرقها ومغربها، سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، بعز عزيز أو بذل ذليل. ونتكلم عن خالقنا، عن رازقنا، وعن هذا النبي الكريم، وعن الدار الآخرة. الكليات العظمى في الوجود، عملية الألوهية، التوحيد. إنني أنا الله، إنني أنا الله، خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله. وهذا النبي الكريم الوحي والرسالة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا حياة إلا حياة محمد. وننفي حياة الأغيار، تجي حياة الأخيار في حياتنا. حياة النبي صلى الله عليه وسلم أجمل حياة. كان النبي صلى الله عليه وسلم صورة وسريرة وسنة، أطهر السرائر سرائر الأنبياء. ثم عن الدار الآخرة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون. الله هو المدبر، أنت في التكبير والله في التدبير. هكذا علينا إقامة الدين، أن أقيموا الدين. في الطائرة نكبر، في السيارة نكبر، على الجبل نكبر،
في كل مكان إقامة الدين، نمشي بهذا المزاج، مزاج النبوة، مزاج الهداية والتوفيق. يا أخواني، هذه مسؤوليتنا، هذه حاجتنا. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه الله. لا أريد ختمة بسيطة، يا طولت عليكم، لكن يا أخي الدين ما يقوم إلا بفكر مذيب، فكر مذيب وجهد مضني ودعاء مبكي. ليلنا مع الله ونهارنا مع خلق الله. وإن لك في النهار سبحا طويلا، والأمة بين قم فأنذر وثيابك فطهر وربك فكبر وبين قم الليل إلا قليلا. ليلك مع الله ونهارك مع خلق الله. ننوي من هذا المجلس المبارك الطيب الذي تحفه الملائكة، ننوي هذه النية العظيمة أن أكون نائبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صورة وسريرة وشفقة ورحمة على الخلق. وأبشوا بالخير، دين الله قادم لا محالة، لا محالة. أنت في التكبير، من المدبر؟ من المالك؟ من المتصرف؟ من الذي يملك القلوب؟ من بيد يده الهداية؟ الله جل جلاله. بهذا النفس العظيم، نفس النبوة ونفس أصحاب محمد وآل محمد، سيبلغ هذا الخير ما بلغ الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سامحوني، الشباب دائما يتكلم بالحماس. وصلى الله وسلم على حبيبنا الرسول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ الشيخ إبراهيم الرفاعي من كويت من جماعة الإرشاد والتبليغ. ام سپاسین خوش مامۆستا پێشکەش دکن دەوێ ساغ بێ خدا شوەڕازی بێ میوان me احتیاج بونا کلمه تحییتش کردستان عراق سروک دزگاه حجران مولا یونس باویانی ام دعوت حضور ودکن فرما مامۆستا. سلام مامۆستا سەرچاوانتم. مامۆستا مدەتی ئەو هەفتنێ 5 دقەیە بخێرە خۆ إن شاء الله. البر ساعتي دقرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مامۆستایانی بەڕێز، میوانانی خۆشەویست، سەیدایان، سەرپەرشتکارانی مولتەقا و دیدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام و ڕەحمەت و میهرەبانی خوا لە هەموو لایەک بێ. ئەمانەوێت سەرەتا زۆر سپاسی برایانمان بکەن لە ئیتیحادی عولەما و مەدارسی ئیسلامی بۆ بانگهێشکردنمان ئێمە وەکو ڕێکخراوی حوجرە بۆ تواناسازی ئاینی. خوای گەورە پاداشی خێریان بداتەوە، بە تایبەتی سەیدا مامۆستا مەلا ئەنوەر سەرۆکی ئیتیحاد و مامۆستای بەڕێز مامۆستا عەبدوسەمەد کە بانگهێشتی ئێمەمانانی کردووە. خوای گەورە ئەو مولتەقا و دیدارە بکاتە مای خێر و هەروەها لە کۆتایی ئینشاءڵڵە بەرهەمێکی چاک کە لە واقعدا گۆڕانکاریەکی چاک بەرهەمدار بێنێتە کایەوە ئینشاءڵڵە. بەڕێزان، ئێمە هەر بە کورتی ڕێکخراوی حوجرە ڕێکخراوێکی کۆمەڵگەی مەدەنین لە فەرمانگەی ڕێکخراوەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان مۆڵەتی فەرمیمان هەیە. کار ئەکەین لەسەر خزمەتکردن بە پرۆژەی حوجرەکان و ناوەندی خوێندن و زانستی شەرعی لە کوردستانی خۆمانە، کوردستانی عێراق، ئیقلیم کوردستان. سوپاس بۆ خوای پەروردگار توانیتمان ئینشاءالله تعالە لەو ماوەی کە هەمانە خزمەتێک بە حوجرەکان بکەین، اینجا لە بواری مەعریفی بێ، لە بواری کردنەوەی خول بێ، لە بواری دیدار و ملتەقای نێوان زانایان و حوجرەکان بێ، دروستکردنی لینکێک لە بینی حوجرەکان و مامۆستایان کەوا خاوەنی حوجرەن تا کۆتایی خوای پەروردگار یارمەتی دەرمان بێ لە ئایندەیە ئینشاءالله کاری باشتر و خزمەتی بەرچاوتر بکەین ئینشاءالله تعالە. بەڕێزانم، گرێدانی ئاوا دیدار و مولتەقایەک ئێمە بە زەرورەتێکی هەنووکەیی دەزانین تاکو بتوانین لە نزیکەوە ئاشنای یەکتر بین، ئاشنا بین بە کێشە و گرفتەکانمان،
ئاشنا بین بە ئاریشەکانی نێواقعی ژیانمان و گۆڕینەوەی ڕاو بۆ چوونمان و گەڵاڵەکردنی کار و پرۆژەی هاوبەش لە ئایندە ئینشاء الله تعالى. لە دوێنێوە مامۆسایان و سەیدایان خوای گەورە تەمەندرێژ و پایەداریان بکە زۆر باسییان کرد لە پێگەی زانست و زانایان کە لە ڕاستیداوە هەمووی واقعە سەلمێنراوە، بەڵام ئەوەی کەوا زەرورە ئێمە جەختی لێ بکەینەوە ئەویش بابەتی حوجرەکان و مەدارسی ئەهلیە، چونکە زانایان ڕابەران چاوساغانمان هەمویان لە مەدرسەکان و لە حوجرەکانە گەورەبوون و پەروەردەبوون و پێشکەش بە کۆمەلگا کراون، کەواتە ئەبێ ئێمە خەم و مشوری حوجرەکان و مەدرسە ئەهلیەکان و ناوەندەکانی زانستی شەرعی بخۆین بەرەو پێشان بەرین بۆ ئەوەی زانا و ڕابەر و چاوساغی گەورە و مەزنی وەکو ڕابردوو یان بەقەد زەرورەت و واقعی ئێسامان پێشکەش بە کۆمەلگامان بکات. چونکە ڕۆڵی حوجرەکان ئەگەر لە مێژووی کوردی خۆمان لە واقعی کوردستان ئەگەر ئێمە کەەوە شارەزای واقعی کوردستانین کە ئەتوان بڵێن لە سەرتاسەری عالەمی ئیسلامی ڕەنگە بە شێوازی جیاوازتر هەبێ، بەڵام لە کوردستان بەو شێوازەیە ئەتوانین بڵێن تا سەدەی 21ەمیش تاکە ناوەند و سەرچاوەیەک بوون بۆ بەرهێمهێنانی زانا و ئەدیب و شاعیر و پیاوی مرۆڤی گەورە و ڕابەر تەنانەت لە ڕووی نەتەوەییشەوە ڕابەران سوودیان بینیەوە لەو ناوەندە زانستیە. بۆیە پێویستە خزمەتی حوجرەکان یان ئەو ناوەندە شەرعیانە هیچ هەرگیزا و هەرگیز فەرامۆش نەکرن، بەڵکو لەگەڵ واقعی ئێستا بایەخیان پێ بدە. ئەگەر سەیری مێژووی خۆمانەکەین سەدان و هەزاران زانا و دانا و شەرعناس و ئەدیب و شاعیر و ڕابەری پێشکەش بە کۆمەڵی کوردەواری کردووە. ئەوەی گرینگە ئێمە لە 4 خاڵ پێشکەش بە جەنابتانەکەین هیوادارین کەوە ئەو چەند خاڵە کاری لەسەر بکرێ. یەکەمیان ئەنجامدانی مولتەقا و دیدارێکی ئاوا لەو شێوەیەی هاوبەش بۆ تەواوی حوجرە و مەدرسە ئەهلیەکان لە هەموو پارچەکان و لە ئەو وڵاتانەی کەوا ئەتوانین کاری هاوبەش بکەین بە ئامانجی دیراسەکردنی واقعی و واقعی ئێستایان کێشە و گرفتەکانیان و پرۆژەی هاوبەش بۆ بەرەو پێشبردننی کار و پرۆژەکانمان و سوودمەندبوون لە ئەزمونونەکانی یەکتر. دووەمیان گۆڕینەوە و ئاڵوگۆڕکردنی ئەزمونونەکان لە نێو مەدرسە و حوجرەکان لە وڵاتەکان، ئەوەشان زەرورە. ڕەنگە واقعی کوردستانی عێراق جیاواز بێ لەگەڵ کوردستانی با بڵێن باکوورە یان لەگەڵ باشوورە یان لەگەڵ ڕۆژهەڵاتە. پێویستە گەر مولتەقایەکی ئاوا هەبێ باش لە یەکتر حاڵی بین و سوودمەند ئەبین لە ئەزمونونەکانی یەکتر، ئەتوانین پەنجەش بخەینە سەر برینەکانمان و گرفتەکانمان. سێمیان لە ڕووی ئیداریەوە پێویستمان بە ئیدارەیەکی سەردەمیانەی سەرکەوتوو هەیە. تەنها خاڵێکمەوە بمبورە لە ڕووی ئیداریەوە، چونکە ئێمە واقعی ئێسامان جیاوازە ئیدارەدانی ئەو حوجرانە لە شێوەی و شکلی ئیداری پێویستمان بە داڕشتنەوە و دیراسەکردنێکی تازە هەیە. چوارەمیان هەموارکردنەوەی مەنهەج و میتۆد و مەنهەجی نێو حوجرەکان لە ڕووی زانستیەوە، دەوڵەمەندکردنیان بە زانستەکانی شەرعی و مرۆیی و ئەو زانست و زانیاریانی کە زەرورن یان بە نەقسێک لە قەڵەمەدرن لە نێو مەنهەجی ناوەندەکانی زانستە شەرعیەکان. دووبارە سێبارە ئێمە دەستخۆشیمان هەیە لە سەیدایان، خوای گەورە پاداشیان بداتەوە ئینشاء الله تعالى، خوای پەروەردگار بەرەکات ئەخاتە کاریان، خوای پەروەردگار لە هەموو لایە قبول بکە ئینشاء الله تعالى. زۆر سپاس و سلام علیکم و رحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ام سپاسیان خوش مامۆستەرا پێشکەش دکن دەوێوی ساغ بە خدا جێ ڕازی بە. ji Lubnanê ji rêveberiya Hereketa Tewhîdê Şêx Bilal Saîd Şaban em dawetî pêşberiya we dikin. Tefeddel Ustaz el Aziz. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل الشكر للمشرفين على الملتقى السابع للعلماء، كل الشكر اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية في ديار بكر، وكل الشكر لهذه الوجوه الطيبة الطاهرة في هذا اللقاء الطيب في هذا المكان الطيب. أيها الإخوة الكرام، عظمة هذا الدين أنه رسالة للإنسانية جمعاء،
الله عز وجل يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول تبارك في علاه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مش لتعاركوا. ومن آيات الله عز وجل اختلاف اللون واللسان والعرق، ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم. لذلك عندما ترى تعدد القوميات وتحمل رسالة واحدة فهذا من بشارة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. لذلك نستبشر بوجودنا ها هنا في هذا اللقاء الطيب مع جمع من أهلنا من مختلف سكان الكرة والمعمورة الأرضية. أيها الإخوة الكرام، لقد شرف الله تبارك وتعالى كل الأعراق بحمل رسالة الإسلام، فشرف العرب بالنبي العربي وشرفهم بكل تلك الفتوحات، فكان سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ممن حملوا هذه الرسالة وهذا الدين. ثم ينطلق بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب لفتح القدس، والقدس فتحها عمر وحررها صلاح الدين وحافظ عليها السلطان عبد الحميد. فمن عبد الحميد التركي وإلى صلاح الدين الكردي وإلى موسى بن نصير أو إلى طارق بن زياد البربري إلى الأمازيغي إلى الطاجيكي إلى البلوشي إلى الفارسي، هذه الأمة هي أمة يعني صبغت الكرة الأرضية بالعدل وبلا إله إلا الله محمد رسول الله. فعلى هذا السبيل وعلى هذا الطريق يجب أن نمشي وأن نسير. لا يجوز أن نتحدث عن التفاضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نسير عليه اليوم. يوم عندما نتحدث نحن كمسلمين في بلاد الشام نتحدث عمن ونحن نعيش أزمة احتلال مسرى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نتحدث عن أنه كيف رفض السلطان عبد الحميد أن يبيع القدس لتلك العصابات الصهيونية عندما قال إن أرض فلسطين ليست ملك آبائي إنها ملك الأمة، ولا أن أقطع بالمبضع خير لي من أن أرى أرض الإسلام تقطع. أنا عندما أقف كعربي بين قوسين وأتحدث عن الناصر صلاح الدين الأيوبي الذي جاء من أعماق العراق من أجل أن يعيد القدس إلى حظيرة الأمة من جديد، لا أستطيع إلا أن أقف إجلالا واحتراما. ولا نزور الشام يوما إلا وننوي زيارة السلطان عبد الحميد سلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. لذلك ولن نستشعر أي حال من أحوال الفرق والاختلاف فيما بيننا. وعندما تقف بعد ذلك أمام قول الله تبارك في علاه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ونقرأ تفسير ابن كثير عندما سأل الصحابة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا ومن غيرنا يا رسول الله؟ قال ومن غير سلمان وقومه لو كان الدين في السريا لناله رجال من فارس. إذ ذاك تكتمل الخريطة الإنسانية لتدرك عمق الأخوة التي تربطنا جميعا فيما بيننا. أيها الإخوة الكرام، إذا تحدثنا بالسياسة لدقيقة نتحدث عن الكرد ونحن في حضرتهم اليوم، وهم المتوزعون فيما بين سوريا والعراق وإيران وتركيا، ونقول ليسوا بمتشتتين ولا متوزعين، وإنما رفضوا أن ينصاعوا كما انصاع الكثيرون إلى سايكس بيكو، إلى كل تلك التجزئة التي قسمت بلادنا. عندنا كثير من الدول العربية فرحت بالتجزئة والتقسيم أيما فرح، وهل يفرح الإنسان في تقطيع أوصاله؟ كنا منذ دولة المدينة المنورة إلى سايكس بيكو كنا دولة واحدة وأمة واحدة مترامية الأطراف تقوم على الشراكة، الناس شركاء في ثلاث الماء والنار والكلى. فهل يفرح الإنسان بعد ذلك بالتجزئة وبالقطرية؟ هل أفرح أنا بتجزئة بلدي لبنان وهو ساحل بلاد الشام تحول إلى دولة صغرى لا يستطيع أن يقف في وجه الرياح والأعاصير، والعالم اليوم يتجه صوب التكتلات الكبرى؟ الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، الشرذمة العربية والإسلامية. لذلك
على خلفية اتحاد الكرد فيما بينهم، وعلى خلفية اتحاد وامتداد حركاتنا وقبائلنا العربية فيما بين كل الدول، يجب أن نعود من أجل أن نلتحم من جديد، لأنه لا مكان للدول القطرية ولا للتجزئة، المكان هو للأقوى، لأننا نعيش في غابة. أختم. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان ضعيفا في مكة كان ساحرا وكاهنا ومجنونا ويعلمه بشر، وعندما ذهب إلى المدينة وعاد بجيش قوامه كل العرب متحدين وقفوا أمامه وقالوا له أخ كريم وابن أخ كريم. ما الذي تبدل وما الذي تغير؟ الذي تبدل وتغير مكة هي مكة، ومحمد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقريش هي قريش. الذي تبدل أنه بدل حاله من الضعف إلى القوة، فدان له العالم بكليته. اليوم نحن نمتلك إمكانية إقامة دولة كبرى على امتداد العالم. أوكرانيا والصراع الذي يجري في الشرق كشف عورتهم هناك. هم بحاجة لثرواتنا، لنفطنا، لغازنا، لكل شيء. لذلك يجب أن نتجه صوب الوحدة الإسلامية العالمية لنعود سادة. نحن إن حكمنا نقيم العدل فيما بين الناس، ننطلق بعد ذلك على خلفية العبودية لله عز وجل التي تؤمن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لنقيم العدل فيما بين الناس حتى لا يجوع أحد، حتى لا يموت أحد، حتى لا يظلم أحد، حتى يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد كل ذلك أنثروا القمح على رؤوس الجبال حتى لا يقال جاع طير في بلاد المسلمين. كل التحية لكم، كل الشكر لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم عاما بعد عام ونحن بأحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نذكر الأستاذ الشيخ بلال سعيد شعبان من لبنان من حركة التوحيد. شكر الله سعيكم وقبل على عملكم. ام سپاسیان خوش بونا ما مسترا پیشکش دکن دوی صاحب خدا جی راضی به. میوان عزیز ام کلیکی کدی گازی آخفتوان خو بکن لبل بریا کو ام گازی وان بکن ادخوازم مجاری کو آخفتوان و تیده بپیون و عنوان وان پیشکشی و بکم. عالمین کولپش ریوبرن آراسته کروخنج دیروکا اسلامی را اولپش سرکفتن وان و متودن پروردهی وان عالما. دوی مجاره ده جبونا آخافتنا خوبکه آخافتوان می یکمین ریوبر گشتیا سازیا روناکی برز دکتر ادریس کاریتانی ام دعوتی پیشبری آودکن فرمو ماموسته. ناوی و نویساندیه لسر ناوی و حمیان امجما مسترد بینهم خیر هاتنه لسر سرو چعوار هاتنه رولا مدرسیان ده تکوشینا لهمبر نخوشیان رزهی و خبات ده جواکی ده و جبونا وی رولی لگور خوب بجی بینن هیز کرن و خورد کرنا مدرسیان ده وی مجاره ده جبونا آخافتنا خوبکه آخافتانوان می دوامین برپرسیار انستیتوین جیار لحولیر و ماموستل زانینگاها کویا برز پروفسور دکتر سلیمان سلیم ابراهیم ام دعوتی پیشبری آودکن فرمو ماموسته. لبنان لسر ناوی و حمیه امجما مسترد بیم خیر هاتنه سرسرو چعوار هاتنه ده پروردهی اخلاقی و روحی ده و چکرنا هشاری دوزه ده رولا زانستی ده وی مجاره ده جبونا آخافتنا خوب بکه آخافتوان می سیمین جزانینگاه باتمان برز پروفسور دکتر شمسالدین درسون ام دعوتی پیشبری آودکن فرمو ماموسته. لسر ناوی و حمیه امجما مسترد بینهم خیر هاتنه لسر سرو چعوار هاتنه
دمجارا برپرسیانیا عالمان در حق چاره سرکرنا پرسکریکن کردان ده کویک جو عنصر اصلی امتا اسلامینه آخافتوان می چارمین جه اندام یکیتیا عالمان و مدرسیان برز مولا عبدالصمد حلمی القوغی ام دعوتی پیشبری آودکن فرمو ماموسته. سر ناوی و حمیان ام جمامو سرد بین هم بخیر هاتنن لسر سرو چعوار هاتنن میوان قدر بلند و خوشویست مدت آخافتوان ما 20 دقیقه پشتی که هر چار آخافتوان ما آخافتن خو قداندن بشا بیانا فکر و رامانا هیه اگر گهدار بخوازن فکر و رامان خود در حق مجارا آخافتوانا ده بیان بکن بهندکایی 3 دقیقه بپرایی 5 دقیقه ام دکارن میکروفون دریجی وان بکن لیبره بشرط که او فکر و رامان نجدر مجارا آخافتوانا به کسی که بخوازن فکر و رامان خود در حق مجارا آخافتوانا ده بیان بکن و ناو پاشناو خود وجكيجان دولت و باجاران هاتنه و بیان بکه و پشتره و باخوه میوان عزیز و خوشویست نها ام درباسی ناوی روکا آخافتنه ببن آخافتوان ما یکمین ریوبر گشتیا سازیا روناکی برس دکتر ادریس کاریتانیه فرمو ماموسته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف خلق محمد أمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أكرم الأكرمين اللهم يسر وعن يا كريم. بداية يطيب لي أن أتقدم إلى الإخوة الأفاضل القائمين لهذا الملتقى بالشكر الجزيل وعلى هذه الفرصة وإطاحة الفرصة الطيبة لأتحدث أمام العلماء الأفاضل وأقدم شكري وامتناني لهذه الخطوة الذهبية النهضوية لهذه الحركة الواعية لعلماء الدين الحالي للشعور بالمسؤولية ولإعداد مشروع لعقد مؤتمر علمي لعلماء الإسلام الكرد في جميع أنحاء كردستان ومن حفيد صلاح الدين من قبل اتحاد العلماء والمدارس الإسلامية. هذه المؤتمر هي بالنسبة لي بداية لنهضة الأمة عن طريق علماء الإسلام ولا شك أن أمثال هذه المؤتمرات هو المفتاح لتحديد أمراض الأمة وتشخيص الضعف وطرح العلاجات والوقوف على أسباب هذه التراجع والضعف الذين دب في العالم الإسلامي. قبل أن أبدأ بحديث عن العنوان العلماء الذين كانوا وراء القادة الذين وجهوا تاريخ الإسلام وفتوحاتهم ومنهج تربيتهم في ذلك، أبشركم ببعض التأملات بعض تفكير كثير، لأن الحديث الآن نحن نتكلم على عدم وجود قيادة ربانية كما قال الله سبحانه وتعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
هذه البشارات بعد تأمل كثير في الحضارة الغربية والحضارة التي يترأسها الرأسمالية الأمريكية. الحضارة الغربية والرأسمالية الأمريكية يعانون في مشاكل كما نحن نعاني وبأكثر. أحد هذه المشاكل الآن العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية يعانون بعدم القيادة الراشدة ليدور العالم الغربي، لإدارة العالم الغربي. وكيف؟ هل فكرت يوم من الأيام بأن القيادات الآن اللي يدورون العالم الغربي والأمريكان هم أكثرهم من المثليين؟ حاشاكم. وتعرفون أن هذه الشنيعة نتيجتهم إلا انهيار للحضارة الغربية. ثانياً، قبل 40 سنة أو 50 سنة الحضارة الغربية صاحب قيادات كجورج واشنطن وبعضهم وكيسنجر والذين بنوا هذه المؤسسة اللي يديرون العالم الآن. لكن الآن عندهم بايدن وكثير من القيادات اللي موجودون الآن أكثرهم لما يجتمعون في مؤتمر تنظرون إليهم بأنهم معهم رجال وهم من زواج المثلي أو إلى غير ذلك. هذا مبشر لأن أحد السبب الانهيار العالم الإسلامي هو سبب هذا الحضارة المادية الغربية. ثانياً، هل فكرنا بأن علماؤنا متقدم على عصرهم ب1000 سنة؟ كيف؟ إمام مالك رضي الله عنه دون قوانين للأحوال الشخصية قبل 1000 عام أو أكثر. الآن هم يطبقون في فرنسا وألمانيا في القوانين في الأحوال الشخصية. إذن هذا يعطينا النتيجة بأن إمام مالك متقدم على عصره وله رؤية حضارية للكون والحياة والإنسان إلى 1000 سنة بعده. والحالة الثالثة، بعد الثورة الفرنسية في عام 1789 بعد الثورة الفرنسية، النهضة الأوروبية، الثورة التكنولوجية، كتبوا قوانين للحياة. إلى الآن بعدما قارنت هذه القوانين اللي موجودة في العالم الغربي مع هذه القوانين التي كتب ودون على أيدي رجل واحد عالم واحد وهو إمام أبو الحنيفة، القوانين اللي كتب ودون عند إمام أبو حنيفة أكثر بكثير من خلال قرن كامل للحضارة الغربية. التأملات الأخير فكرنا في هذا الحالة. الآن وصل الحضارة إلى ذروة في عالم الغربي، لكن الآن هم يعيشون في حالة فراغ من حضارة المادية. العالم الإسلامي عندهم الحضارة الإيمانية والحضارة الأخلاقية، لكن وهم عندهم بالحضارة المادية، وهذا سبب أساسي لانهيار الحضارة الغربية بفترة قليلة. وتعرفون نحن كأمة الإسلامية يعانوا 100 سنة من المشاكل والصراع، لكن صامدنا وقاومنا. أقل من سنتين الحضارة الغربية بسبب المرض الكورونا وبسبب هذا الحالة اللي موجودة بين أوكرانيا والغرب، الآن الحضارة الغربية الدول الاثنين بريطانيا وألمانيا من أقوى الدول الأوروبية ينتظرون للشتاء ويسمون هذا الحالة يموتون في هذا السنة بمئات من البرد. يعني الحضارة الغربية منهارة بسنتين، لكن الحضارة الإيمانية والأخلاقية في الأمة الإسلامية التي أسسوا على يد العلماء أمثالكم قاوموا 100 سنة، لأن المواد الثروة الموجودة في العالم الإسلامي كثير من الإحصائيات يقولون 63% في العالم الإسلامي
والباقي 3 قارات عندهم بس 37. والآن نبدأ بخلص ومضامين البحث من البداية إن شاء الله. فإذا كان بالأمة همة لنهوض لعزها وحرص على استرداد مجدها، فإن السبيل لا ثاني له هو عناية بأمر العلماء الربانيين، الرجوع إليهم في العلم والتعليم، وفي السياسة والحكم، وفي الأدب والأخلاق، وفي الاقتصاد والتنمية، وفي الحرب والسلم، وفي كل شأن من شؤون الحياة، فإنه لا قيام لديننا ولا لدنيانا إلا بذاك. اهتم العلماء بمقاصد الشرع وأسس الدولة والفكر السياسي ووجهة نظرهم للحضارة والثقافة خلال طوال 13 قرناً. استطاعوا تكوين مئات من القادة السياسية والعسكرية ويجعلهم قادة للازدهار، ليس للعالم الإسلامي فقط بل للعالم أجمع. ومن أجل الحياة والحرية والازدهار والسعادة والحضارة، وهذه الثورة التكنولوجية الموجودة في الغرب، هذا على عاتق سهر العلماء والمفكرين وحصاد قادة السياسة الذين تعلموا وتربوا على يد علماء أمثالكم. واليوم مرة أخرى نحتاج إلى العودة إلى منهج الدقيق لعلمائنا في مجال تعليم القيادة وتكوين قائد سياسي فكري إداري اقتصادي. نحن بحاجة إلى وجهة نظر العلماء في تحديد رؤية السياسة والوعي وفهم الواقع، ونحن بحاجة إلى علمائنا لاستعادة كرامة الإنسان وقيمه وشخصيته، وبحاجة إلى العلماء مرة أخرى لإرشادنا للحياة ومنهج التربية والتعليم لكي نخلص من الحقبة العلمانية الموجودة في العالم. أصبحت بالنسبة لي فكرة تأسيس ملتقى علماء الكرد من قبل إخواننا من أحفاد صلاح الدين بداية لنهضة الأمة عن طريق العلماء الأجلاء، وهي فكرة مدعاة للسعادة والدعم والتأييد. وخلال القرون الماضية كان العلماء المسلمون هم رواد الثورة وقادة التغيير وأئمة الإصلاح. جميع قيادات التاريخ الإسلامي كانت لهم بصمة في تغيير مجرى التاريخ، وظهرت على أيديهم مستجدات كثيرة وقد غيروا مسار التاريخ، لأنهم كان وراءهم علماء كبار وشيوخ عظام. من أوضع الأمثلة القائد الكردي المسلم صلاح الدين الأيوبي كان وراءه علماء سلجوقيين، وأيضا الملك شاه وألب أرسلان كان وراءهم العالم الكبير نظام الملك والغزالي وعمر الخيام والألبيروني وغيرهم. وطارق بن زياد قام بفتح أندلس وكان وراءه العالم النابغة أبو بصير، وأيضا والقائد الشجاع محمد الفاتح قام بفتح قسطنطينية وترعرع على يد العالم الكردي أحمد القوراني، وترعرع على العالم المربي آغ شمس الدين. هؤلاء العلماء كانوا حاملين لرؤية الحضارة الإسلامية، كان أفق تفكيرهم واسعة ومنظورهم